ਜੇ ਇੱਕ 100 ਰੁਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 2100 ਰੁਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਦਊਂਗਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛਿੱਤਰ ਵੱਜਣ ਮੇਰੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬੂਤ ਕਰੋ। सत श्री अकाल जी, मैं हैप्पी सिंगला। तुसी जुड़ चुके हो पहरेदार भारत न्यूज़ नाल। मौजूद हाँ वड्डे गुड़े। कल वड्डे गुड़े दे अंदर एक दुकान ते काफ़ी रौला पिया अते बाबे गुरदीप ते इल्जाम लगे खाद नूं पंजाब भेजण दे। काफ़ी इत्थे शोर मचिया, किसानां वल्लों हाहाकार कीती गई। पूरा मामला की है गल करदे हाँ दुकान दे अंदर दुकान दे मालिक नाल ते जानदे हाँ कि पूरा मामला की है कि खाद असल दे विच पंजाब दे विच भेजी गई है जां बाबे गुरदीप ते लगे हुए जो इल्जाम ने वो बिल्कुल झूठे ने। सत श्री अकाल जी। सत श्री जी, अकाल। अपना शुभ नाम जी? शुभ नाम मेरा मदन डाका है जी। हाँ जी। बड़ागुड़ा में न्यू खेती सेवा सेंटर फर्म है हमारी, और बेटा और मेरे में जो है इस ओनर यानी जो प्रोपराइटर है योगेश डाका मेरा भतीजा है। ठीक है ये ओनर बैठते हैं। हाँ जी। तो यहाँ खाद डीएपी अब 2 दिन हमारे वितरण हुई है जी, 1050 बैग। मतलब देखो ये बाबे गुरदीप ते ਝਿੜੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਦ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜੀ ਗਈ ਆ। ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਖਾਦ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ ਇੱਥੇ? ये मैडम खाद आज से 2 दिन पहले और उससे पहले दिन बाबा गुरदीप मेरे से परिचित नहीं थे। वो और एक गांव के मौजूद व्यक्ति को लेके हमारे साथ और यहाँ दुकान पे पहुँचे। दुकान पे पहुँचे तो आके ये बोले जी खाद तो है लेकिन एक जगह मतलब मंडी में और सिरसा के अंदर वितरण करने में बहुत परेशानी आ रही है किसानों को, और कई दुकानदार वितरण करने से मना कर रहे हैं, तो आप हमारा सहयोग करें। तो हमने उनको कहा जी हम किसान हैं और किसानों के साथ ही दुकानदारी है जी, तो हम किसानों के साथ हैं, कोई बात नहीं, अगर आप करते हैं तो हमारी मेहनत है, हम वितरण करेंगे, पारदर्शी तरीके से करेंगे, सभी किसानों को मिलेगी। उनका कहने का मकसद ये था जी हमारे साथ जुड़े हुए कुछ व्यक्ति कई दिन से परेशान हैं, हम प्रशासन से डिमांड करके और हम खाद यहाँ अलॉट कराते हैं, तो हमारे जो नज़दीक के बीरवाड़ा जीडी अलीका के ज़मींदार हैं उनको भी मिलनी चाहिए। तो हमने ये कहा भी पारदर्शी तरीके से जो भी व्यक्ति आता है तो हम करेंगे और आपका हम पूरा सहयोग करेंगे। उसके हिसाब से उन्होंने 1100 गट्टे अलाट किए, लेकिन 1050 बैग हमारी शॉप पे पहुँचे। 1050 बैग पहुँचने के ऊपर पहले दिन वो ज़मींदार लोग जो फग्गू जीडी थिराज अलीका और कुछ एक कहाँ के बादड़ा के भी थे, बीरवाड़ा गुड़ा के, नागो की, किराड़कोट और मंगाड़ा के भी कुछ ज़मींदार थे भी, 100 याद है, इतने नाम भी ध्यान में नहीं रहते। तो उन लोगों को आके हमने पारदर्शी जो लोग पहले आए हुए थे उनकी लिस्ट बनाई, जो बड़ागुड़ा बीरवाड़ा यहाँ के लोकल सभी ज़मींदारों के, उनको पर बैग मतलब पर एक आधार कार्ड पे पर मेंबर 5 बैग वितरण किए गए। एक मेंबर को ही 5 बैग वितरण किए गए, ना कि इकट्ठे किसी को हम दिए। उसके बाद क्या हुआ कि जो ट्रक दोनों एक दिन में पहुंचने थे वो गलती या वो पेट्रोल पंपों की हड़ताल या कारण गाड़ियां न होने के कारण रेक से दूसरे दिन कल पहुंचा, जो परसों पहुंचना था। और परसों कृषि विभाग के अधिकारी के 2 आदमियों की ड्यूटी थी, उन्होंने उन सभी ज़मींदारों की लिस्ट के अनुसार टोकन वितरण कर दिए थे। तो परसों वितरण करने के कारण जो यानी 100 आदमियों को तो खाद परसों वितरण कर दी गई, 500 बैग पहुँचे थे, 550 बैग कल आए। कल आने के कारण वो लेट जो ट्रक वितरण कारण जो परसों टोकन वितरण कर दिए, खाद आनी थी परसों 4 बजे, वो किसी कारणवश वो लेट होगी, तो वो ज़मींदार काफ़ी रह गए थे, तो उनको कल हम खाद वितरण कर रहे थे। बाद में कुछ किसान लोगों ने मतलब यूँ समझ में हो गया, उन्होंने वो कर दिया, फिर वो लोग रह गए। उसकी बाकी जो लाइन के हिसाब से हमने 3-3 बैग जो प्रशासन ने अलाट किया उसके हिसाब से 3-3 बैग वितरण किए। ठीक है। हाँ, मतलब पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਦ नहीं गई है, लोकल किसानां ਨੂੰ ही खाद मिली? नहीं जी, हर लोकल हर ज़रूरतमंद किसान वो फग्गू गांव के हैं, चाहे वो बीरवाड़ा के हैं, रघुवाना के हैं, बड़ागुड़ा के हैं, छतरियाँ के हैं, बादड़ा के हैं,
कुरंगावाली के हैं, थे किसान। कोई आदमी यहाँ से ये नहीं है एक से ज़्यादा नहीं लेकर, सब ज़रूरतमंद थे। पूरा टाइम लगा के अपना सिस्टमेटिक ढंग से लेके गए हैं। किसी की कोई जल्दबाजी नहीं है। कोई 2 रुपये किसी ने यहाँ से ऊपर नहीं लिए, ना ही किसी को। 1200 रुपये पर बैग रेट था, निर्धारित रेट के अनुसार और समय के अनुसार सही पारदर्शी तरीके से वितरण किया गया ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਬਾਬੇ ਗੁਰਦੀਪ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਖਾਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਣ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਬੇ ਗੁਰਦੀਪ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੋ ਖਾਦ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ? हाँ जी, उस दिन इत्थे ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਗੁਰਦੀਪ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੋਰ ਸੀ, ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਪਿੱਪਲਾਂ ਥੱਲੇ ਤਾਂਸ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਯਾਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਰੇ ਦੁਕਾਨ ਹੈ? ਮੈਂ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਸਟਰ ਹੈਗੇ ਮਦਨ ਲਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਆਦਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ 5 ਗੱਟਿਆਂ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, 50 ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਆਦਾ ਵੀ ਵੰਡ ਦੂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਾ ਲਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਿੰਟਵਾੜੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਲਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹੀ ਵੰਡਾ ਦੇਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਮੈਂ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਲਿਸਟ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 5-4 ਜੋ ਵੀ ਆਉਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਾਰਡ ਲਹਿੰਗੇ ਵਾਲਾ, ਨਾਗੋ, ਕਰਿਆੜਕੋਟ, ਝਿੜੀ, ਬੀਰੂ ਵਾਲਾ, ਚੋੜ ਰੋਹੀ, ਹਾਂ ਜਵਾੜ 'ਚ, ਤੇ ਫੱਗੂ, ਦੇਸੂ, ਕੁਰੰਗਾ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵੱਡਾ ਗੁੜਾ ਜਿਵੇਂ ਰੁਗਵਾਣਾ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੇ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਜੋ ਵੀ 4-5 2 ਵੀ ਗੱਡੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਜੇ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਰੌਲੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆਪਣੇ ਚੀੜੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜੂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਗੱਟੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਮੰਗਾਉਣੇ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਭੇਜ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਭੇਜਣਗੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਈਟਿਸ ਕਟਾ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣਦਾ ਉਹ ਲੋਟ ਅਸੀਂ ਕਟਾ ਲਾਂਗੇ। ਉਸ ਦਿਨ 1 ਟਰੱਕ ਆਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ 2 ਟਰੱਕ ਆਉਣੇ ਸੀ, 1000 ਗੱਟਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜੂਗਾ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੂਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੰਡੀ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਗੱਟੇ ਮਤਲਬ ਘਟ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਆਏ ਕੱਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਗੱਟੇ ਦਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਟੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਫੱਗੂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਫਲਾਨਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਪੈਸਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਵੀ 1200 ਦਾ ਗੱਟਾ ਹੈ, 1200 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਟੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਕਾਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੁਕਾਏ ਨਾ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਥੇ ਖੁਦ ਬੈਠਾ ਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 5-3 ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰਦੇ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਰੌਲਾ ਬੜਾ ਪਈ ਜਾਂਦਾ, ਬੜੇ ਠਿੱਠ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਸਰਸੇ 'ਚ ਅਗਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੰਗਾ ਲਈਏ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਅੱਗੇ, ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਝਿੜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਭੇਜਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਲੈਣ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊ, ਆਦਾ ਆਪਾਂ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਬਾਬੇ ਗੁਰਦੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਲ? ਹਾਂ, ਰੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਸਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਇਹ ਦੱਸਣ। ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲਿਆ 1200 ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ ਬੈਗ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾ, ਪਰ ਬੈਗ 1200 ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਆਖਣ ਤੇਲ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਤਾਂ ਬਾਲਣਾ ਪਊ, ਆ ਕੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਵੀ ਖੜਨਾ ਪਊ, ਲਾਈਨ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਖੜਨਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਗੁਰਦੀਪ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਕਾਰ ਦਾ ਤੇਲ ਵਾਲਾ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਫਿਰ ਸਰਸੇ ਕੇ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਰੋਹ ਤਾਂ ਦਬਾਉਣ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਤਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ, ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਗਲਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲੈਣ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨੇ 5 ਰੁਪਏ ਲਏ, 10 ਲਏ, 50 100 ਵੀ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ? ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਬੀਰੂ ਵਾਲਾ ਗੁੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਡੀਏਪੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇ ਆ ਗੁੜਿਆ ਚ ਦਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਹਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਖਰਚਾ ਬਚ ਰਿਹਾ। 2000 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਸਰਸੇ 3-3 4-4 ਦਿਨ ਖੜੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੇ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜੀ।
ਸਾਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰੇਹ ਲਿਆਂਦੀ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰੇਹ ਸੀ ਉਹ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਤੇ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਰੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗਈ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਰੇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੱਲੜੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਥਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਬੀਰੂ ਵਾਲੇ ਆ ਗਈ ਰੇਹ ਜੀ, ਕੁਝ ਪੰਜਵਾਲੇ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਦਾ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੁਝ ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੇਹ ਦਵਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਹੈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਗੁੜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੀਏਪੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਰੋਪ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ, ਉਹ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਾਰਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੋਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਗੁੜੇ ਖਾਦ ਮੰਡਾਈ, ਉਹ ਖਾਦ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਗੱਟੇ ਜਾਂ 5-5 ਗੱਟੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ 2-2 ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ 2 ਗੱਟੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਜੋਗਰਾ ਨਹੀਂ, ਗੱਡੀ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਟੈਂਪੂ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਰਚਾ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ, ਕਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਪਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਵੱਡਾ ਗੋੜਾ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਏ, ਭਕਾਈ ਕਰੀ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਗੱਲ ਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਾਊਂਟਰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਲੋਟ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਰੇਹ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਰੇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਰੇਹ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਿਵਸਥਾ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁੜੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੇਹ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰੀ ਹੈ। ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਖਰਾਬ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਗਏ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੈ ਉਹ ਬਦਨਾਮ ਹੋਣ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਚੁੱਕਰੀ ਵੱਡੇ ਗੁੜੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਦਨਾਮ ਕਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਕੁਛ ਲੋਕ, ਹੁਣ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੇ 100 ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਗੁੜੇ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਵੇਖਣਗੇ। ਹੁਣ ਸੋਡੇ ਵਾਲੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਵੇਖਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੇਹ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਗੁੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਹ ਆ ਗਈ 1200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੱਟਾ ਕਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ, 1200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ, 1200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੋਪਟਾ ਮੰਡੀ, 1200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੱਟਾ ਸਰਸਾ ਮੰਡੀ, 1200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡੇ ਗੁੜੇ 'ਚ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ? ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਲੱਗਿਆ, ਆਪਦਾ ਸਾਧਨ ਆਪਦਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਰੇਹ ਲੈ ਲਈ। ਕੋਈ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ, ਕੋਈ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਬੀਰੂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਈ, ਗੁੜਾਂ ਦੇ ਨੇ ਲਈ, ਫੱਗੂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਈ, ਝੋੜ ਰੋਹੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਈ, ਥਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਈ, ਭੀਵੇਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਈ, ਮਲੜੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਈ ਰੇਹ, ਸਾਰੇ ਰੰਗੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਈ, ਮਸਾਹ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਕਰਿਆੜਕੋਟ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਅਣਗਿਣਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਈ ਰੇਹ, ਨਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਪ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਵੇਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਕੱਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ 100 ਰੁਪਿਆ 45 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਦੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਗਿਆ। 45 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਦੇ ਦੂੰ। ਜੇ 100 ਰੁਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 2100 ਰੁਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਦਊਂਗਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛਿੱਤਰ ਵੱਜਣ, ਮੇਰੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨ। ਜਦੋਂ 100 ਰੁਪਿਆ ਉਹਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ, ਮੇਰੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨ ਜਿੰਨੇ ਮਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਿਕਲੇ ਨੂੰ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 10 ਤਰੀਕ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੜੇ ਨਹੀਂ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪੈਸਾ? ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੈਸਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦੇ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੂਤ ਅਣਗਿਣਤ, ਤੇ 2100 ਰੁਪਿਆ ਮੈਂ ਇਨਾਮ ਦੇਊਂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰੇ। ਕਿਸੇ ਪਿੰਡੋਂ ਹੀ ਮੰਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਪੈਸਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਹਿਸਾਬ ਦੇਊਗੀ, ਉਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੋਪ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਰੇਹ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੂਹਰੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, 2 ਗੱਟਿਆਂ 5 ਗੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਇੱਕ ਫੱਗੂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਸੂਰਤਕੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਸਰਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਦੋਂ 5 ਗੱਟੇ ਰੱਖੇ, ਆਟੋ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ 2000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਰੇਟ ਪੈ ਗਿਆ। ਗੁੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ, ਰੇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੀ ਰੇਟ ਮਿਲੀ, ਘਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਵਾਂਗੂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਚਾਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਡਿੱਕਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 15 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣੀ ਸੀ। 16 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਧੜਮੱਚੜ ਪੱਟਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਨੇ। ਕੌਣ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਰੋਪ ਲਾਏ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਸੀ ਇਹ, ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਦਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕੀ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇਖ ਗਏ ਆਪਾਂ ਚੌਧਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੀਏ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਪਤਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਟਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ 22 ਸਾਲ ਲਾਏ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 11ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਟਾਲੇ ਦੇ ਬਾਰ ਮੂਹਰੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਾਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਭਾਰੂ ਖੜੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਧਰੋਂ ਐਸਪੀ ਮਸੀਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਐਸਪੀ ਮਸੀਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮੇ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ ਹੈਬੂਆਣੇ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੌਧਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਟਾਲੇ ਦੇ ਬਾਰ ਮੂਹਰੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣੇ ਪਏ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਚੌਧਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਟਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ? ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਂ 100 ਦਾ 1000 ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਦਾ 2100 ਰੁਪਇਆ ਦਊਂਗਾ, 76 ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਕੀ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਝੂਠੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੱਚੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹਦੇ ਘਰੇ ਮੁਕਤ ਚ ਰੇਹ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਪੈਸੇ ਉਹੀ ਲੱਗੇ, ਉਹਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਪੁਖਤੇ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੱਸੋ। ਇੱਕ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬੂਤ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵਾਇਰਲ ਕਰੀ ਹੈ 100 ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਰੋਪ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰੋਪ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਰੋਪ ਲੱਗਣ ਦੇਵਾਂ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮਾਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ 5ਵੀਂ ਫੇਲ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਊੜਾ ਆੜਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਊੜਾ ਈੜਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ 5ਵੀਂ ਫੇਲ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਦ ਹੈ ਵੀ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲੂਗਾ। ਆ ਮੇਰਾ ਪੜੋਸੀ ਬੈਠਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਣ 'ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 5-7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੁਹਾਗਾ ਵੱਜੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਖੇਤ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਾਣ ਪਿਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਰੇਹ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਰੇਹ ਦਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਰੋਕ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਰੇਹ ਦਵਾਊਂਗਾ। ਨਾਲੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੈ, ਗੁੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਹ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਗੁੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਚੌਧਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੀਏ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਾਇਆ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਜੇਜੇਪੀ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕਰਾਇਆ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰੇਹ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਊਂਟਰ ਚੱਲੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਤੇ ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ ਗੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਗਾਉਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਮਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਆ। 5-10 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਗਿਣਦਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਧਨਾਟ ਲੋਕ ਨਾ, ਧਨਾਟਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਚਮਾਟਾ ਸੀ ਇਹ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਧਨਾਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਚਮਾਟਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹਦਾ ਇੰਨਾ ਨਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਬਾ ਝਿੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਰੇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ।